السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے جو پروناؤنس جو ہوتے ہیں عربی زبان میں، جس کو اردو زبان میں جو ہے اس میں ضمیر کہا جاتا ہے اور عربی میں الضمائر کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے مذکر مؤنث دیکھا، پھر اسم کی حالتیں دیکھی، رفع نصب جر، اور اسی کے بعد واحد تثنیہ جمع، اس کے اسٹڈی کیا پچھلے لیکچرز میں۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے الضمائر یعنی کہ پروناؤنس یا اسم ضمیر۔ یہ ایسا اسم ہے جو کہ کسی کا نام استعمال کرنے کی بجائے یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ اردو میں وہ، میں، تم، ہم، اس طرح جیسے کہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں میں، ہم، تم، وہ، تو اسی طرح عربی میں بھی ہم ایک کسی بندے کا خاص نام استعمال کرنے کی بجائے اس کی جگہ پہ اسم کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں الضمائر یا اسم ضمیر۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور وہ مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم باری باری کر کے ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ یہ اس کی 3 حالتیں دی گئی ہیں، فاعلی، مفعولی، ملکیتی، رفع نصب جر یا سبجیکٹیو، آبجیکٹیو، پوزیسو۔ تو یہاں پہ انا عربی زبان کا لفظ ہے، انا اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور میں نے کہ مرد یا عورت جو بھی ہو، میں، انا، اس طرح۔ اور اس کی مفعولی حالت ہمیں بنانی ہو یا نی لگا دیتے ہیں تو مفعولی اور ملکیتی حالت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم مرد یا عورت کے لیے، ہم سب کے لیے نحنو استعمال کرتے ہیں، اس کی مفعولی اور ملکیتی حالت بنا لیکن نا لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مرد تم کہنا ہو تو انتا کہتے ہیں، اور فاعلی مفعولی کے لیے آخر پہ لفظ کے کا لگا دیتے ہیں۔ یا تم دونوں مرد، انتما، کما، کما، انتم، کم، کم۔ یا تم عورت کے لیے انتی، کی، یہاں پہ مرد کے لیے انتا ہے اور یہاں پہ عورت کے لیے انتی ہے، زبر اور زیر کا فرق ہے، یہاں پہ کا تھا یہاں پہ کی ہو گیا۔ انتی، کی، انتما، کما، کما۔ اب یہ انتما، کما، کما، انتما، کما، کما یہ مرد اور دونوں کے لیے ایک جیسا ہے اور باقی دونوں مختلف ہے۔ انتم، کم، کم یہ مردوں کے لیے سب کے لیے، اور یہ سب تم سب عورتوں کے لیے۔ انتنا، کننا، کننا۔ آگے یہ آ جائے گا وہ ایک آدمی، اس کے لیے ہم یوز کریں گے ہوا، ہوا عثمان، ہوا علی، ہوا رجل، اور فاعلی مفعولی حالت کے لفظ کے آخر پہ ہا لگا دیں گے۔ اسی طرح وہ دونوں مردوں کے لیے ہما، 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 تینوں کیسز میں ہما لگائیں گے لفظ کے ساتھ۔ اور وہ سب مرد کے لیے ہم، ہم، ہم مسلمون، ہم صالحون۔ اسی طرح وہاں مرد کے لیے ہوا ہے تو عورت کے لیے وہ عورت کے لیے ہی ہے، اور یہاں پہ ہا ہے، مطلب ہو ہے، یہ ہو ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ ہا کے ساتھ الف ہے، یہ ہا ہے۔ ہو، ہوا، ہو، ہما، 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 ہم، ہیا، ہا، ہا۔ اور یہاں پہ دو عورتوں کے لیے جو ہے وہ دو عورتوں کے لیے ہما، 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 جیسے یہ مردوں کے لیے ہما ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے ہما، ہما، ہما ہے۔ اور جیسے سب مردوں کے لیے ہم ہے تو سب عورتوں کے لیے ہن ہے، ہننا۔ تو یہ ہے ہمارے اس اسم ضمیر جو ہے، اس کو ہم ایسے بھی ایک پیج کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ انا میں، نحنو تم، انتا تو نحنو ہم، انتا تم، انتما تم دونوں، انتم تم سب، انتی تم عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ 3 یا 3 سے زیادہ مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہم وہ ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں۔ اچھا جی، آئیے دیکھتے ہیں آگے اس کے جو ہے ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ فاعلی حالت ہے اور اس کا استعمال عربی میں کیسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ فاعلی حالت کا استعمال ہے اور اس کا عربی میں اور اردو میں ترجمہ، اور یہ مفعولی حالت ہے، یہ والی مفعولی حالت جو ہے اس کا استعمال یہ دو ہے عربی میں اور اردو میں، اور اسی طرح ملکیتی حالت کا استعمال یہ عربی اور یہ اردو۔ ابھی ہم سب سے پہلے فاعلی حالت کو لیتے ہیں۔ اب انا یعنی کہ میں، انا عثمان، میں عثمان ہوں۔ نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔
अंता मुस्लिम, तुम मुसलमान हो। अंतुमा मुस्लिमानी, तुम दोनों मुसलमान हो। अंतुम मुस्लिमून, तुम सब मुसलमान हो। अंती मुस्लिमा, तुम मुसलमान हो, तुम यानी औरत के लिए। अंता यहाँ पे मर्द के लिए। अंतुमा मुस्लिमतान, तुम दोनों मुसलमान हो। अंतुन्ना मुस्लिमात, तुम सब मुसलमान हो। उर्दू में हमें नहीं पता चलता कि ये औरत है या मर्द, हम इसके कॉन्टेक्स्ट जो हम बोल रहे होते हैं उससे पता चलता है, लेकिन अरबी में हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है। अंता होगा तो मर्द है, अंती होगी तो जो है ना औरत है। इसी तरह आप देखें अंता मुस्लिम, अब ये मुजक्कर था तो नाउन भी यहाँ पे मुजक्कर आया मुस्लिम। अंता मुस्लिमा नहीं लिख सकते हम, अंता मुस्लिम होगा। इसी तरह अंती मुस्लिमा या अंती मुस्लिमातुन, यहाँ पे अंती मुस्लिम नहीं लिख सकते क्योंकि ये मुअन्नस है, तो यहाँ पे भी मुअन्नस होगा। अंती मुस्लिमा, अंतुमा मुस्लिमातान, अंतुन्ना मुस्लिमात या अंतुन्ना मुस्लिमातुन। इसी तरह वो के लिए हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। हुआ मुस्लिम, वो दोनों मुसलमान है। हुमा मुस्लिमानी, वो सब वो तीन या तीन से ज़्यादा मुसलमान है। हम मुस्लिमून, हम मुस्लिमून। इसी तरह वो औरत है तो वो हिया आ जाएगा। मुस्लिम है तो या मुस्लिमा आ जाएगा। हिया मुस्लिमा, वो मुसलमान है। हुमा मुस्लिमातानी, वो दोनों मुसलमान है। हुन्ना मुस्लिमात, वो सब मुसलमान है। तो इधर उर्दू में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे अरबी में हमें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हुआ है, वहाँ पे रिया है, यहाँ पे मुज़क्कर है, यहाँ पे मुअन्नस है। तो ये था हमारा फ़ाइली, इसमें ज़मीर फ़ाइली हालत। इसी तरह अब हम इसमें ज़मीर की मफ़ूली हालत देखेंगे। यानी अब देखें काला, उसने कहा, तो अब इसको हम इसम की मुख्तलिफ हालतों के साथ जोड़ेंगे। अब मुझे कहा, उसने मुझे कहा, तो हम कहेंगे काली। ये अब देखें काला के आखिर पे या, ये जो या है वो जो लगा दिया गया है काला के आखिर पे, तो वो काली बन गया। काली, उसने मुझसे कहा। कुल ना, उसने हमें कहा। काला का, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे काला ना आएगा, मतलब कुलना नहीं होगा, यहाँ पे काला ना आएगा। काला ना होगा, उसने हमसे कहा। कुलना का मतलब है हमने कहा, तो यहाँ पे काला ना आएगा। इसी तरह आगे काला का, उसने तुमको कहा। काला कुमा, उसने तुम दोनों को कहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ये वाली मफूली हालत को लफ्ज़ों के साथ लगा के बता रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। कुमा, का आएगा तो काला का, कुमा आएगा तो काला कुमा, कुम आएगा काला कुम, मतलब तुम, उसने तुम सबको कहा, उसने तुम दोनों को कहा, उसने तुम एक मर्द को कहा। ये सब मर्द के लिए, इसलिए औरत के लिए की कुमा कुन्ना, तो काला की, उसने तुमको, तुम औरत को कहा। काला कुमा, उसने तुम दो औरतों को कहा। काला कुन्ना, उसने तुम सब औरतों को कहा। इसी तरह आगे आएगा उसने उसे कहा, तो यहाँ पे हा आएगा तो काला हु, काला हु, ये हु है। काला हु, उसने उसको कहा। काला हुमा, उसने उन दोनों मर्दों को कहा। काला हुम, उसने उन सब मर्दों को कहा। इधर हा है यहाँ पे, तो काला हा, उसने उस औरत को कहा। काला हुमा, उसने उन दोनों औरतों को कहा। काला हुन, उसने उन सब औरतों को कहा। इसी तरह अब मलकियती हालत का इस्तेमाल देखेंगे, मलकियती हालत को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे किताब है तो इसकी हम मलकियती हालतें कैसे बनाएंगे इसमें ज़मीर के हिसाब से। किताब भी, मेरी किताब। किताबुना, हम सबकी किताब। किताब के आखिर पे ये लगा दिया, यहाँ पे ना था तो ना लगा दिया, का था तो का लगा दिया। इसी तरह जो भी आखिर ये वाले लफ्ज़ हैं इनको आखिर पे लगा देना, तो वो हमारा मलकियती हालत बन जाएगी। इसी तरह ये वाला केस है मफूली हालत का, लेकिन मफूली और मलकियती में फ़र्क क्या है। मफूली हालत फेल के जो अल्फाज हैं वो फेल के बाद लगते हैं, ये फेल है। काला यानी उसने कहा, ये एक फेल है, ये फेल के बाद लगते हैं। जबकि ये जो मलकियती हालत है ये नाउन के बाद लगते हैं, इसम के बाद लगते हैं। किताब एक इसम है, काला फेल है, तो ये इसम के बाद जो है ये वाले लगेंगे, तो ये मलकियती हालत होगी। मफूली हालत की पहचान ये है कि उस, ये जो लफ्ज़ हैं ये फेल के आखिर पर लगते हैं। किताबी, किताबुना, हमारी किताब। किताबु का, तुम्हारी किताब। किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब। कुम, किताबुकुम, तुम सबकी किताब। किताबुकी, तुम्हारी किताब। किताबुकुमा, तुम दो औरतों की किताब। किताबुकुन्ना, तुम सब औरतों की किताब। किताबुहु, उसकी किताब। किताबुहुमा, उन दोनों की किताब।
किताबुहुम, उन सब की किताब किताबुहा, उसकी किताब किताबुहुमा, उन दोनों की किताब किताबुहुन्ना, उन दो या उन सब की किताब, ये औरतों के लिए या मर्द के लिए, ये औरत के लिए या मर्द के लिए। तो ये था जी हमारा जो है, आप देख सकते हैं कि प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं अरबी ज़बान में और उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। वो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप की कीमती राय का इंतज़ार रहेगा और आप जो राय देंगे उसके मुताबिक हम अगली वीडियोस में अपनी जो है मॉडिफिकेशंस करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।